हेलो फ्रेंड, वेरी गुड मॉर्निंग। जय स्वामीनारायण। कैसे हैं सब लोग? आई होप सब बढ़िया ही हो गए। और मैं भी यहाँ पे मस्त ठीक हूँ। और अभी सवेरे सवेरे हल्की हल्की मतलब धूप निकल के आ गई है और अभी बारिश रुक गई है, तो अभी आसमान भी एकदम खाली खाली हो गया है। तो देखिए यहाँ पे कितनी बढ़िया धूप निकल के आ गई है और आसमान एकदम खाली हो गया अभी तो अभी मस्त धूप निकल के आ गई है। और हाँ, और सबको एक बात बतानी थी, जो हमने कैमरामैन बुलाया था एंगेजमेंट टाइम, तभी हमारी थोड़ी बहुत अच्छी वाली मेमोरी कैचअप की थी। तो आज वो हमारे पास आ गई, कल रात आई थी मेरे पास, मतलब रील्स भेजाने भेजी थी मेरी एंगेज टाइम की। तो जब हम फार्म में गए थे शूट करने के लिए वो, क्योंकि हमारे पास वो अवेलेबल नहीं थी। सारी मेमोरी हमारी जो फोटोग्राफर भैया थे ना, उसने कैप्चर की थी, तो वो मेरे पास आ गई है। तो आज का वीडियो मैं डालने वाली हूँ, क्योंकि हमने तो सबने देख ली है, मतलब हम फैमिली मेम्बर ने सबने देख ली है, मैंने सब्सक्राइबर फैमिली ने नहीं देखी है। तो आज का वीडियो मैं डालने वाली हूँ सबके लिए, कि हमारी मेमोरी जो मस्त मस्त कैप्चर की है कैसी है। और थोड़ी सी है, मतलब अच्छी वाली है, तो आज डालने वाली हूँ। और आज आई थिंक मैं एक पापा के साथ खेत पे जाने वाली हूँ। पापा ने रात को बोला था कि मैं सवेरे खेत पे जाने वाला हूँ, तो मैंने भी बोला, क्योंकि कई सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि आपकी खेत कहाँ पे है, आपकी खेत कितनी है, आपका खेत हमको देखनी है। तो किसी को खेत नहीं होती, उसको अच्छा लगता है खेत देखना। तो आज पापा के साथ मैं खेत पर जाने वाली हूँ। और अभी तो पापा मंदिर पे गए भगवान का दर्शन करने के लिए। पापा आएंगे तो मेरे पापा साथ में जाएंगे खेत पे और सबको दिखाएंगे। हमारे खेत पे बहुत सारी हमने सब्जियां भी लगाई है, क्योंकि अभी नए नए सब्सक्राइबर बहुत सारे बढ़ रहे हैं, तो उसने खेत नहीं देखी होंगी हमारी। जो हमारे पहले के सब्सक्राइबर है उसने तो देखी हमारी खेत, मगर जो नए हैं ना उसने नहीं देखी है। तो बहुत सारे कमेंट कर रहे थे। तो आज धूप निकल के आ गई है, तो थोड़ी बहुत गीली माटी भी नहीं होगी, ड्राई हो गई होगी, इसलिए सूख गई होगी माटी, इसलिए। तो पापा के साथ मैं जाने वाली हूँ। और बहुत सारे हमने खेत पे बहुत सारी सब्जियाँ लगाई है, मतलब सारी सब्जियाँ लगाई हमने खेत पे, तो सबको दिखाने वाली हूँ हमारे खेत पे कौन की सब्जी हमने लगाई है। तो बने रहे मेरे साथ आज का वीडियो में एंड तक। और लोग कमेंट भी कर रहे थे कि आकाश की गिफ्ट सबको देखनी है, कि आकाश को मैंने क्या गिफ्ट में दी है, मगर ऐसा हो गया है। तो वहाँ पे मैरिज अभी चल रहा है, तो 2-3 दिन से उसके घर पे मेहमान भी है, तो उसको टाइम नहीं मिल रहा है शूट करने का। और मैंने उसको बोल भी दिया है कि सब लोग कमेंट भी करे, उसने भी पढ़ी है सबकी कमेंट। तो बोल रहे कि फाइनली मैं आई थिंक संडे में फ्री रहूँगा ना, तभी मैं शूट करके तुमको भेज दूँगा, ऐसा बोला है उसने। तो अभी उसको 2 दिन तो हमें राह देखनी पड़ेगी उसकी गिफ्ट के लिए। तो अभी फाइनली मैं नीचे चलती हूँ। और यहाँ पे मस्त हल्की हल्की धूप है और यहाँ पे मस्त पक्षी भी आकाश में उड़ रहे हैं, देखिए वाह कितना बढ़िया लग रहा है। तो अभी मैं नीचे चल रही हूँ और थोड़ा बहुत मेरा जो काम है रूटीन हमारा वो निपटा लेती हूँ। तो तब तक पापा भी जाएंगे, तो और साथ में मैं और पापा जाएंगे खेत पे। तो चलिए अभी देख लेते हैं मम्मी क्या कर रही नीचे। तो चलिए अपने 8:30 बज गए हैं और मेरा घर का सारा काम मैंने निपटा दिया है, क्योंकि मुझे पापा के साथ खेत पे जाना था, इसलिए। और यहाँ पर पापा भी मंदिर पे आकर बैठ गए। पापा जय स्वामीनारायण। આવી ગયા ને પપ્પા મંદિરે તમે? હવે જાઓ વાડીએ? શાળામાં એવું છે એક ખમીજ આવી ને લે કેમ ગાળો જે છે બહુ માર્ગમાં એવું છે? તો એને કંઈક લપટીને પડશું ને તો કાંઈક ટાટીઓ બાટીઓ ઠેકાણા થઈ જાય. તમે કહેતા હતા ને રાત આપણે જાશું વાડીએ, એટલે એમાં એવું છે ખેતરમાં તો પગ ઉપડી ગયું હોય તડકા હિસાબે, પવન હિસાબે, પણ માર્ગમાં ગાળો બહુ હોય. ત્યાં આપણે ગયા તો ગારો બહુ જ હતો. બાઈક ગયા તો વળતા તેમાં તો નીકળી તો સારું નકર મેં પડશે ને તો હેરાન થઈ જાવ. અને તેથી કેટલી બીક લાગી હતી. હું તો સમય કરતી જ આવતી હતી. એવું હાલતું તો ત્યાં વાડીએ તો ટેન્શન કરતો હતો. મેં કીધું ઓલામાં રાબડામાં નીકળી આવી ને વાંધો નહીં, તો વળી નીકળી ગયા માઇકમાં. આજે હજી ગારો એટલો હોય ને ખુદા બધું માનવ જીવ શીખડો લઈ હોય ને પડવી ક્યાંક. હા એ છે ખમી જાય એમ. કાંઈ વાંધો તડકા આજે પડે ને, જમીન પવન છે આજે હારો અને તડકા પડશે, જમીન થોડુંક વાળી જાય ને માર્ગ તો કાલે જાવી આપણે એમ. શાકભાજી લઈ આવીએ ને આટો મારી આવીએ. શૂટિંગ બે કામ છે, કારણ કે નવા સબસ્ક્રાઈબર છે ને રાહ જોવે આપણે વાડીની, કે વાડી જાવ ને વાડી તમારે જોઈ છે અમારે કે વાંધો ને કાલે આપણે જાવ આપણે બધા કે વાડીએ બધું બતાવશું આપણે. શાકભાજી આપણી વાડીએ બધું બતાવશું. સરસ. રસ્તો ક્યાંક આવો સબસ્ક્રાઈબરો ને વાડીએ આવા થાય ને રસ્તો બતાવશું આપણે. વાડીએ પ્રોગ્રામ કરવો હોય સબસ્ક્રાઈબર તો રસ્તો બતાવશું. હા તો કરવા થાય પ્રોગ્રામ. તો હવે તમારું આજનું કઈ કામ છે કે? આજે થોડું કામ છે, ઓલા પાછળ ખાના છે ને એમાં બ્લોક બેહાડતો. એવું છે એમ ને? ઓલા માણસો કેદી આવે કઈ નક્કી નહીં એનું. હા બ્લોક બેહાડતો વર્ષો ત્યાં, કારણ કે ગેસ લાઈન કરી એટલે બધું ખોદું છું ને, એટલે બ્લોક કાઢ નાખ્યા હતા ને. બ્લોક કાઢ નાખ્યા છે. બ્લોક બેહાડ દેવું ને
હા એટલે કામ હરખું થઈ જાય ને યાર હા એ તો છે ખડ ને એવું છે બધું ચોખ્ખું થઈ જાય બધું. પપ્પાનું રૂટીન છે કે રોજ સવારમાં 1-2 કલાક કામ કરવું ને કરવું. થોડું કામ કરવું હોય તો એ કામનું કામ થઈ જાય અને થોડોક ટાઈમ પસાર થઈ જાય અને કસરત થઈ જાય થોડીક. હા એ તો છે બપોરે ખાવું સારું હાલે અને ઘેરે પર ક્યાંય ને ક્યાં નવરા બેઠા છે. હા, એ વાત તો 100% ની કીધી તમે. તો પછી હવે વાંધો ઈ જ આવે નવરું આમ બેઠો ને તાજમાં સડી જાય આપણે. હા કામ કરતા થોડું પરચુરાણ નજરમાં સડવી નહીં આપણે. આપણે નજરમાં સડી જાય. એ વાત તો સાચી. ખાય ખદોની ખાટલે જ બેહું આ ડેલી પપ્પાને ખાનું છે જો ઓછી તો ત્યારે જ છે ખબર નહીં ક્યારે ખાટલો ઢળાઈ જાય. ખાટલો ઢાળો પક્કો ચાલુ કર્યો. આ ખાટલો ઢાળો પક્કો ચાલુ કર્યો. થોડું કામ કરી એવી ને તો એ કામ કરતા એટલે શું મદદ થાય કે બધા કામ કરે છે. હા એ વાત સાચી. પરચુરાણ કામ કરીએ અને પછી રસોઈ બનાવવા પડે બપોર ખાય તો સુઈ જાવ. હા હાન લગી નેટ આરામ. પછી મંદિરે જવાનું હોય પછી. હા મંદિરે જવાનું હોય પાછું બીજી 4 વાગે મંદિરે જવાનું. હા કથામાં 4 થી 6 વાગ્યા બધા 5:30 વાગ્યા. હા તો વાડી જવું તો હું તો ફટાફટ ફ્રી હતી કે 8:30 કામ કરી નાખું ફટાફટ. પણ મેં વિચાર્યું મેં ગાળો છે ને તો હેરાન થઈ જવાનું. હા એ વાત સાચી. ગયા વખતે બહુ આપણે ખબર હેરાન થઈ ગયા હતા. ખમી જાય. હા તો વાંધો આજે નહીં. તડકો પડે ને એટલે ઘણો ઘર સુકાઈ જાય. કઈ વાંધો નહીં. હાલો હાલો જય સ્વામિનારાયણ. जय स्वामीनारायण। और यहाँ पे मम्मी ने अपना काम भी निपटा दिया है तो मम्मी अभी कपड़ा सुखा रहे हैं। जय स्वामीनारायण। ओके आज तो તમે પેલા હું ફ્રી થઈ ગઈ મારે વાડીએ જવું તો એટલે. હા આજ તો તારે એમ નહીં કાલ તમે વાડી જાવ કાલે મારે વનભોજન કરવા જવાનું છે. લે કઈ બાજુ? પીઠા કોટડા હા હા કરિયાણા અને વાક્યા રાજબાઈ નું વાક્યા છે ને ઈ. હા હા અને મીણબાઈ નું કરિયાણા. ઓહો એટલી બધી જગ્યાએ જવાનું છે તમારે? જવાના છે ને વનભોજન કરવા જવાનું. ડબરા ઉત્સવ એમ ને? ડબરા ઉત્સવ. હા હા ગયા વર્ષે આવી હતી કા ડબરા ઉત્સવમાં? આપણે ગયા વર્ષે ગઢડા ને ગયા હતા ને. હા ગરડા ગયા હતા આપણે. આ વખતે બેન કીધા સોમનાથ જાય પણ એ લોકોને જે બસ આવે છે ને હા હા એને 5 વાગે બસ જોઈએ છે. હા એટલે સોમનાથ જાય તો કે 2:30 વાગે નીકળવું પડે. તો રાતમાં કોઈ તૈયાર થાય નહીં એટલું બધું. 5 વાગે અહીં પાછું પૂગવું પડે. પાછી પછી વરસાદ બહુ હતો કદાચ દરિયા કાંઠે આપણે દરિયો નાવા દે ન નાવા દે. હા એ તો એની હાથની વાત છે દરિયામાં તો. એટલે કે ઓણા જઈ આવી કે પછી ક્યારેક ગોઠવશું સોમનાથ જવાનું. તો કાલ રવિવાર છે? કાલ રવિવાર જ છે ને. તો તમે કાલે જ જાઓ છો એમ ને? કાલ જ જવાનું 8 વાગે બેન કે ફ્રી માં લઈ જાય છે બધાને ટિકિટ નથી. બેન કે જો 8 વાગે આવી જાય ને એ પૂગી જાય અને રહી જાય આ વખતે ઊભી નહીં રાખી વારવારે કે તમે ટિકિટ ભરી હોય એટલે અમારે વાટ જોઈ પડે. સાચી વાત. તો ભરી નથી કોઈ કે એટલે 8 વાગે ઉપડી જાય. આપણે એવો કડક કાયદો જ હોવો જોઈએ કે બહાર જાઓ ને તમે ટાઈમે નીકળો તો તમે ટાઈમે બધે પહોંચી શકો. તો ઘણા મોડું બહુ કરે. બહુ ઘણા મોડા થઈ જાય ઘણા મોડું થઈ જાય. મોડું થાય બધા દર્શનમાં મોડું થાય. ના એટલે જ ને ટાઈમે નીકળો તો તમે ટાઈમે પહોંચી શકો. નાસ્તા પાણી કે કેરા કે નહીં અત્યારમાં? આજ તો વિશાલને પૂછ્યું ભાખરી કરું હતી કે માં નથી ખાઈ તો મેં મારે એક હાટું શું કરવી. કાલ સવારે ભાખરી ખાધી હતી ને તો ખબર બપોર જમવા આપણા જોડે નથી બેઠો હોય કે ભૂખ નથી લાગતી મને કે બપોરે કે તો મારે નથી જમવું. એટલે તારે એક ટાણા તાર પપ્પાને જમવાનું હોય. દરિયો નાવા જવાનું પણ ના પડે છે. કેમ? દરિયો નાવા કેમ પણ? કેમ પણ શું છે દરિયો નાવા દરિયો શું ના પડે નાવાની. જાવ તો વળો તને જાય ગામમાં દરિયામાં એટલે મોકલો છો કે દરિયા નાવા જાય. તો બસ ને વળતા વજન નહીં ને. એ વાત તો સાચી. ઘણું છે ને એટલું. પણ તમારું ઘર ખાલી થઈ જાય. તમને ખબર પડી જાય ઘણી. હા તો અત્યારે સારું લાગે છે કા મમ્મી? હા જેને ન હોય એને ખબર હોય. ખબર હોય. અમારું ક્યાં કાંઈ ના પાડ્યું છે. તો આ તો બસ ને વજન ઓછો થઈ જાય એમ. હા એ તો કહેવાનો મતલબ સમજી ગયા નહીં મમ્મી કે શું કહેવા માંગો છો તમે? ઓછો થઈ જાય ઘરમાં હળવું ન થઈ જાય. હા ઘરમાં થઈ હતી વધારે હળવું. એ તો વધારે હળવું થઈ ઘરમાં તો એમ તો રોવાનો તો પછી માથે ઉડીને રોવું પડે. હવાનો વાયદો આવે તો પોતા આવે બધું માથે આવે પછી તો ન હોય તો ગરદણી રસોડું માથે આવે બધું ટપકા કરવાના અહીંથી આવે. બધું હોય ત્યાં સુધી કિંમત ન હોય કાંઈ રે. હા બધી વસ્તુમાં જયારે પાયા હોય ને એ વસ્તુની કદર ન થાય ન હોય કિંમત ન ત્યાં થાય. અરે પછી નહીં તો આવા ગાંડા થઈ જાય એવું છે આપણે. હા હોય ગાંડા ને ન હોય ગાંડા. ન હોય તો ગાંડા ન થાય પણ ન હોય તો બહુ ગાંડા થઈ જાય. હા એ છે. એટલે બોલ્યા થાય નહીં તો પુષ્ટિ પર ઉભા થાય. એ ક્યાં છે આ વખતે સુલામાંથી. સાચી વાત છે. નવરે કહે ને એમ છે ભાઈ હું પણ કેમ છે ખબર જ હોય કે કેમ હોય તો તને ખબર જ હોય. એ ધરતો જ હોય. હા સમજ્યા? બોલાવવાનો થાય ને બરાબર કાલે સીધી કારણ કે બધું હાથે કરવાનું હોય કોઈ સમજી ન કે તો શું થાય પછી તો ધકતા જ હોય ને જેટલી રાંધવાનું કચરા પોતા બધું કરવું પડે બધું હાથે ઘરે સાચવું પડે તો
અને કામે જવું પડે હા બધું કરવું પડે અને એ તો ધોળા જ કાઢતો હોય ફૂક મારો તો તાપ થાય ફૂક મારો તો તાપ થાય કામ કરીને અહીં પાસે રસોઈ કરીને ખાવું અને આ ઘરવાળી વેને તો વાડીએ થાય ને ઓર્ડર આપે હાલો ખાવા આપો હા. આપણે જમવા દઈ દઈએ એટલે order આવે એટલે થાળી મળી જાય ઘેરું છે એમાં કાંઈ ખામી હોય નહીં હો. જરા કે આપણે ઘટતી વસ્તુ હોય ત્યાં ધોવા નીકળવા મળે છે હા ભગવાને તો સતત બધું ગોઠવી દીધું તો? શાંતિ માણસો બધા રહે છે તો ભગવાન બસ ખબર હે કેવી મસ્ત બધી એમ મસ્ત બધું કેવું ગોઠવું એમ કે આ વસ્તુ છે તેને અમે આ વસ્તુ જોહે એટલે બધું પરફેક્ટ ભગવાન બધું આપ્યું છે પણ જેની કદર કરે અને એ રીતે રહે તો બહુ સારા માણસ છે એમાં કાંઈ ઘટતું નથી ભગવાને પૂરેપૂરું આપ્યું છે એમાં કાંઈ ઘટતું નથી તો છે મોજથી જ રહેવાનું આનંદથી રહેવાનું ભગવાન બધા કરવાનું Yes. દરટાણે ખાઈ લેવાનું અને હોઈ જવાનું हाँ बीजू कहीं ना जोई જય સ્વામિનારાયણ. जय स्वामीनारायण। हेलो फ्रेंड्स, अभी मैं फ्री हो गई हूँ तो यहाँ पे मैं बैठ गई हूँ और अभी 2 दिन से सब लोग वेट कर रहे हैं और सबको खेत भी देखनी है और आकाश की गिफ्ट भी देखनी है, मगर क्या करें ऐसा कुछ बीच में आ जाता है तो हमारा जो प्लान है ना वो सक्सेस नहीं हो पाता है। आज भी खेत पे जाना था तो पापा ने सवेरे सवेरे मना कर दिया है और अभी मैंने सवेरे बोला मॉर्निंग में कि आकाश के घर पे गेस्ट है तो भी अभी फ्री नहीं है। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है जो हम डिसाइड करते हैं वो अभी हमारा प्लान सक्सेस नहीं होता है, कुछ काम की वजह से कुछ बारिश की वजह से, तो हमारा कभी कभी हमारा प्लान है ना वो फेल हो जाता है। तो कोई बात नहीं, अभी आप सब लोग वेट कर ही रहे हैं 2 दिन से, तो अभी 2 दिन और वेट कर लीजिए प्लीज़, ठीक है ना। तो अभी 2 दिन में जो हमारा प्लान पॉसिबल होगा वो मैं आपको दिखाती जाऊँगी। और मैं मॉर्निंग में बोला था कि हमारी अच्छी वाली एंगेजमेंट की मेमोरी भी हमारे पास अवेलेबल है, तो अभी यहाँ पर मैं अटैच करने वाली हूँ और अभी हमारा थोड़ा बहुत फ़ोटो भी आने वाला है और हमारी हाईलाइट भी आने वाली है। तो जब भी मेरे पास आते जाएंगी इस तरह से मैं आप सबको दिखाती जाऊंगी। और प्लीज़ कोई नाराज़ मत होना मेरे से, क्योंकि अभी मैं तो अभी प्लान बना रही हूँ मगर प्लान सक्सेस नहीं हो रहा, तो अभी मैं इसमें क्या कर सकती हूँ। तो अभी बारिश का मौसम है तो खेत पे हम नहीं जा सकते, इसलिए हमारा प्लान है ना वो कैंसिल करना पड़ता है बार बार। तो अभी सब ठीक हो जाएगा तो सब कुछ मैं आपको दिखाती जाऊँगी। तो चलिए अभी कुछ काम होगा तो अभी निकालते जाएंगे और करते जाएंगे और आप सबको दिखाते जाएंगे। करना शुरू कर दिया, पापा ने अपना काम शुरू कर दिया है। तो अभी बोल रहे थे थोड़ी देर पहले ही कि ब्लॉक यहाँ पे निकाल दिया है, तो गैस लाइन आने वाली थी तब नहीं पापा। तो अभी पापा फ्री है तो अभी यहाँ पे ब्लॉक लगा रहे हैं और पापा को सारा काम अच्छी तरह से आता नहीं पापा, जो भी काम हो पापा अच्छी तरह से ही करते हैं मस्त। ऐसा लगता ही नहीं पापा ने किया, ऐसा लगता है कि बाहर से आया और किया है, बाहर के लोग आए ना उसने किया ऐसा लगता है। देखिए कारीगर से आया है, किया है काम। ऐसा लगता है कि बाहर के कारीगर ने काम किया है। पापा ने एकदम मस्त लेवल भी कर दिया है और बाद में ब्लॉग लगा रहे हैं। पिछली बार का ब्लॉग है ना उसके हिसाब से पापा ने लगा दिया है। तो अभी यहाँ पे लगाना है और यहाँ पे पापा ने लगा लिया है और यहाँ पे थोड़ा बहुत बचा है। वहाँ पे कभी तो पापा मना कर रहे थे क्योंकि अभी गैस लाइन का थोड़ा बहुत फिटिंग अभी बचा है, तो अभी यहाँ पे बाकी है तो अभी बाद में लगाएंगे। और अभी यहाँ पे लगा रहे हैं और आगे भी लगाना, नहीं पापा आगे से लगाओ ना। और यहाँ पे भी लगाना बाकी है। तो अभी पापा फ्री है तो अभी पापा अपना काम निकालेंगे। પાપા તડકો પણ બહુ થઈ ગયો અત્યારમાં, ઉનાળાનો તડકો એવો તડકો થઈ ગયો, તડકો આકરો છે, બહુ આકરો છે। પાણી લાવું તો વાંધો નહીં, ओके। तो यहाँ पे मम्मी ने रोटला बनाना शुरू कर दिया है। रोटला और गलका की सब्जी है ना आज, वाह गलका की सब्जी। इसमें मम्मी धनिया डाला है क्या, इसमें लीला स्मेल आ रही है बहुत बढ़िया है। ઘરના ધાણા નાખવા છે ને, હા હમાય ખાવા જો નહીં ઘરના હોય એટલે સાદસ ખાવાનું દેશી દેશી। તમે ખોલો તો તરત સ્મેલ આવે મમ્મી મને, સુગંધ આવે છે। મસ્ત સ્મેલ આવે છે।
वो भी रोटला बन रहा है ना। और देखिए बाहर कितनी मस्त धूप निकल के आ गई है। अभी फाइनली बारिश चली गई है। હવે તડકા પડશે, ભાદરવો બેસશે ને, એવું ને? ભાદરવા મહિના ધોમ તડકા, ઓહો ઉનાળા કરતા વધારે એટલા તડકા. ઓહો તડકે ગયા તો આપણું માથું ફાટી જાય એટલો તડકો પડે. એવો જ છે તડકો, પણ બહુ તડકો છે બહાર. અંદર હોય ને તો એટલો તડકો લાગે, હમ. બહાર તો નીકળો ન થાય. ભાદરવા મહિનાનો તડકો હોય. ઓહો એકવાર ભાદરવા મહિનામાં હું તાર પપ્પા ને વરસીલા મમ્મી ત્રણેય કપા વીણો તો આપણો. હા હા ઈ તડકો એટલો, ઈ ગરમી એટલી. વેલો વાવી દેતા. એટલે અત્યારે દવડા મળે. હા દવડા મળતો આપણે પાણી હોય એટલે પછી વેલા વાવી દીધું હોય. कहीं सीमा नहीं नहीं मम्मी। तो चलिए अभी बाहर चलते हैं, पापा कुछ कर रहे हैं। पापा सवेरे से ब्लॉग लगा रहे थे, मतलब अभी फिनिश हो गया है, अभी भी काम शुरू है यहाँ पे पापा का। देखिए पापा बस करो હવે જય સ્વામિનારાયણ। પછી કામ પૂરું કરી નાખાય ને પછી કપડા બદલાય, નાવું ધોવું હોય, હા એ વાત સાચી, કામ ફિનિશ થઈ જાય થઈ ગયું ને લોક નું કામ બધું રેડી। सरस चलो। तो यहाँ पे भगवान का थाल भी रेडी हो गया है। आज बाजरा का रोटला है, गलका की सब्जी, और ये क्या है? मोरबो, मोरबा का अचार है, खट्टी केरी। तो यहाँ पे छाछ भी मस्त रेडी हो गई मसाला डालकर। तो अभी मम्मी भगवान को थाल रखने के लिए जा रही है, बाद में सब लोग खाने के बैठ जाएंगे ना। तो अभी 4:15 बजे है और किचन में से स्मेल आ रही है बहुत बढ़िया। हम डायरेक्ट किचन में ही चलेंगे। तो अभी यहाँ पे क्या हो रहा है? मम्मी पापा दोनों किचन में साथ में है। નાસ્તા પાણી બહુ વહેલા પણ મારા નાસ્તા પાણી બપોર પર પાછું વહેલું જમાઈ ગયું નહીં? 12 વાગે તો જમીન ઉભા થઈ ગયા હતા। ભૂખ લાગી વેલે આજે હા રોહડા અમને ડોક્ટર રોકા કાઢવા ઘડી કરીએ હા એટલે મને ભૂખ લાગી લાગે મમરા લીએ ભગવાનને ધરવી હતી સિંગ, હા એટલે મેં શેકી નાખી સિંગ, ઓકે ખોલીને ધરી, ભગવાન જગાડી. વિશાલ કે મને ભૂખ લાગી છે, મમરા લઈ આવું. હા લાવ્યા પણ હા હોવાઈ ગયેલા. હા પછી વધારે કરીને તપાવું તો કે ભાવે. हाँ गर्म करवा पड़े। क्या तो अभी 4 बजे वाला मतलब नाश्ता बन रहा है सबके लिए। હા. कोई बात नहीं, चलो तो चलिए यहाँ पे सिंगी मस्त गर्मा गर्म शेक कर रेडी कर लिए। तो सब लोग कुछ भी खा ही लेते, बाकी બધા ખાવા છે। મેં તો ખાધી. ખા લીધી હવે તમે? और बाकी से जी बता બાકી છે રસોડામાં આવ્યા તમે એન્ટ્રી થઈ જ છે રસોડામાં જ છે। से के હા હા મમરા ગરમ કર્યા હા ગરદને વગાડ્યા ગરદને સિંગ કોણે શેકી? से कितना से क्यों એમ નહીં મમરા ઈ ગરમ કરે, મમરા તમે ક્યાં ગરમ કર્યા આમાં? थोड़ा गरम किया मैं છે કોથળ ગરમ થયા પેલા હા હા એ તમે ઘડી હલાવો તો પછી આમાં મંદિરે જાવ એટલે મોડું. મોડું છે મોડું છે બીજું વધારે કરું તો તમે ફેરવો થાય સમજો એ. ઓકે गरम कोशिश चले ना काढ़ा पासा हाँ हाँ सरस है ना आज पापा ने यहाँ पे सिंग खाना शुरू कर दिया है। मम्मी બોલો, શું કરો છો? માખણ ઉતારું છું. ઓહો કેટલા ટાઈમ પછી આજ માખણ જોવા મળે મમ્મી? હા હો. ઘણા દિવસો થઈ ગયા નહીં? વાર લાગે ને એટલે થોડું ઘરની ભેંસ છે હા પેલા ઘરની બેસ હતી ત્યારે મમ્મી એકાત્ર બનતું ને, ત્યારે જ બહુ માખણ થતું. અરે કેટલું માખણ થતું. આ સકોર ત્યારનું જ છે ને આપણું આ હા. આખું સકોર પર તો આ એક હતું ને રાઉન્ડ હતું ગોળ, એ સકોરા ભરાતા એકાત્રા હોય, કેટલું માખણ થતું બહુ ત્યારે ઘી બહુ ખાતા। થતું. ત્યારે ભાવ નતો ઘીનો ને દૂધનો. અરે પાણી ભાવમાં હાલતું દૂધ ને ઘી ને બધું જ્યારે આપણે હતું ત્યારે। અત્યારે તો એટલું મોંઘું થઈ ગયું છે બધું, બહુ જ મોંઘું તો છતાંય ચોખ્ખું નહીં ચોખ્ખું અત્યારે। નહીં. હા પેલા સસ્તું હતું ને ચોખ્ખું હતું. હા ચોખ્ખું આપણે આપતા હો, એક ટીપું પાણી કોઈ દી નાખવાનું ન હોતું આપણે। સેવા કરવાનું. कोई दिवस नहीं। तो यदि यहाँ पे मम्मी मस्त मक्खन निकाल रहे हैं, तो कल सवेरे आई थिंक विशाल सब लोग भाखरी और मक्खन सब एंजॉय करने वाले हैं ना। હા. માખણ ને ભાખરી ખાય બધાય. यस अभी मेरे 2-3 दिन बचे ना मेरे 3 महीना के मम्मी, एक चने का હા. આમ પરમ દિવસ સુધી. है ना। પરમ દિવસે અમાસે છે. ओके અમાસ રહેવાનું હોય. આમે સોમવતી અમાસ છે ને એટલે એનું ફળ બહુ હોય. है ना। હા એ તો રહી જ પડે બધે. સરસ સરસ હાલો તો રહીશું આપણે। તે દિવસે ફરાળ કરવાનું હોય. ફરાળ હોય ને, અનાજ નહીં ખાવાનું? અનાજ નહીં ઓકે સારું તો મને કહેજો તો જો તમે રહેવાનું છે ને ત્યારે અમે બધા રહેવાના છે ને તે રીતે. ओके હા. टाइम તમે કામ કરો તમારું હાલો। હા. तो चलिए अभी मेरे पास टाइम है, अभी तो 7 ही बजे हैं। तो अभी कई दिनों से मैं टेरेस पर नहीं गई टहलने के लिए, मतलब वॉक करने के लिए। और टेरेस पर थोड़े बहुत वहाँ पे वॉक करेंगे और बाद में आएंगे आधा घंटे के बाद वापस नीचे खाना बनाने के लिए, जो मम्मी जो बोलेंगे वो बनाएंगे। तो अभी फाइनली अब वीडियो का एंड करती हूँ। लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब जरूर करते रहना। तो बाय बाय।